Good afternoon, students. Welcome to the third lecture on our subject, that is Basics of Civil Engineering. In our previous lecture, we have gone through the discussion about the syllabus, what are the contents of each chapter. Total, we are having 4 chapters, and in that 4 chapters, we are going to learn about the basics of civil engineering. Okay, so what is civil engineering? What are the subdomains of civil engineering? What are the applications of these subdomains? That is, what are the sub branches of our civil engineering field. Then introductory part about the environmental engineering aspects, your highway engineering aspect, remote sensing, road, then your surveying part that we are going to learn about. Okay, so in the today's part, before starting the chapter number 1, I just want to give some information about the textbooks that you are going to use it in this particular semester. So for this particular subject, that is basics of civil engineering, you are going to use these particular books as a textbooks, or you can refer these particular books. Best book is nothing but your Elements of Civil Engineering, that is by S.S. Bhavikatti. Then Building Construction and Drawing, that is by Bindra and Arora, Dhanpatra Publications. Essentials of Civil Engineering, that is by Rangwala, Charotar Publication. These all books are available in the library. You can, whenever our college resumes, you can visit the library and you can take that books also. Okay, with the permission. Reference books for our subject, that is nothing but Manual on the Green Building, then Energy Efficient Buildings in the India, Construction Technology, then your Materials for Civil and Construction Engineering, that is by the Pearson Publications. Okay, the best book that I will suggest for this 4 different chapters, these are mentioned at the top, that is we call it as your textbooks. Okay, Elements of Civil Engineering, that is by Bhavikatti. It will cover up all the part which is related to building materials and building elements. Building construction drawings, you are familiar with the what type of drawings we are having. ओके, आपल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी क्षेत्रामध्ये ज्या तुम्ही ड्रॉइंग्स बघितले असतील, जे प्लॅन तुम्ही बघितलेले आहेत, ठीक आहे, ह्या प्लॅन मध्ये प्लॅन ड्रॉ कसा करायचा असतो, त्या प्लॅन संदर्भात आपण काय रूल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो करतो, ठीक आहे. त्यानंतर इसेन्शियल्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग हे जे बुक आहे रंगवाला यांचं, ठीक आहे, चरोतर पब्लिकेशन्स, यामध्ये तुम्ही बांधकाम क्षेत्रामध्ये जे मटेरियल्स वापरले जातात, ठीक आहे, ज्या टेक्नॉलॉजीज आहे त्या संदर्भात इन डिटेल एक्सप्लेनेशन त्यामध्ये केलेलं आहे. ठीक आहे. सो यू कॅन यूज एनी बुक फॉर द युअर रेडी रेफरन्स as far as your study is considered. Okay, so these books are there for our particular subject. These books are available in the library, as well as you can take it. That is first book, that is Element of Civil Engineering. I am having the soft copy of this book, so I will share that particular soft copy in study material also. Okay, the next part, we are directly proceeding towards our chapter. Just give me a minute, there is some interruption, internet connectivity interruption is there. Yes, now it is resolved. So we are going to start our chapter number 1, that is Introduction to Civil Engineering. Yesterday we have discussed, yes, what is civil engineering and all that. Okay, what is civil engineering? It deals with the construction sector, and that word civil, CIVIL, we have prepared one definition for our field, that its creation is very important, like that is construction. Okay, we are going to develop new projects, everything, something innovative, something creative, we are going to focus it on. Okay, next is engineering. As I said earlier, what is an engineer? काल आपण हा पार्ट डिस्कस केलेलो की इंजिनियर म्हणजे नेमकं कोण असतं, काय असतं. So ingenious or engineer is nothing. Ingenious, that is the word which comes from the Latin language ingenious, which means a clever person. What engineer is going to do, he is going to use the scientific and mathematical knowledge that he is having, okay, to improve
the living standards of the people, as well as he is going to utilize that knowledge for the betterment of the mankind. Okay, for the benefit of the mankind. Also, he innovates different things. He is going to innovate different materials, different things, that is different object products that is useful for the um, our society, that person can use it, like your mobiles. These are nothing but some one kind of innovation we are using. Okay, touch screen mobiles. Previously we are using mobiles which are having buttons. Okay, keypad these are having, but now we are having the touch screen mobile. So what it is called as some innovations that we are going to do it. Okay, गाडीवरती जे आहे सौर ऊर्जेवरती चालणारी तुमची गाडी असेल, इट इज वन काइंड ऑफ इनोव्हेशन. सो एव्हरीथिंग विच वी हॅव प्रोड्युस्ड is nothing but the innovation which is done by the engineers. Okay, so what is civil engineering? Now we are going to start our subject discussion about our subject and what are the things that you are going to learn it. Okay, so before starting, once again I will remind everyone, if you have any doubt, any clarity that you want for the topic which we are going to discuss, please put it in the chat box. Everyone please put it in the particular chat box. Okay, so that I can discuss that particular doubt on spot only, at that particular moment only, or before the ending of our session we can able to discuss it. Okay, so coming back to the point, that is what is civil engineering. Okay, now civil engineering, it's a professional engineering discipline that deals with the analysis, design, construction, and maintenance of infrastructural facilities such as your buildings, your bridges, dams, roads, or any civil structure. What is civil engineering? Civil engineering is one of the core engineering branch. It is the oldest branch after military engineering. Okay? It is one of the core engineering branch which deals with the analysis, design, construction, and maintenance of infrastructural facilities. Maintenance of infrastructural facilities such as your buildings, your bridges, dams, and roads. म्हणजेच काय, सिव्हिल इंजिनिअरिंग ही इंजिनिअरिंगची एक अशी डिसिप्लिन आहे, एक अशी शाखा आहे ज्यामध्ये आपण बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत, म्हणजे तुमचं एखादं बांधकाम करायचं आहे, घर बांधायचं आहे, मग ते घर बांधायच्या आधी त्या घराचं पूर्ण डिझाईन तयार करावं लागतं आपल्याला. ठीक आहे, डिझाईन तयार केल्यानंतर ते डिझाईन टेक्निकली करेक्ट आहे का याचा आपण सखोल अभ्यास करतो, त्याला परवानगी मिळवावी लागते शासनाकडनं. ठीक आहे, नुसता प्लॅन काढून चालेल का नाही, तर हा प्लॅन अप्रूव्ड असला पाहिजे. म्हणजेच काय, तर त्याला शासन दरबारी मंजुरी असली पाहिजे की जो प्लॅन तुम्ही तयार केलेला आहे, जे भविष्यामध्ये जे तुम्ही घर बांधणार आहात, हे घर किंवा या घरासाठी जो तुम्ही प्लॅन केलेला आहे हा टेक्निकली करेक्ट आहे. ठीक आहे, सो डिझाईन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर होम और एनी पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर. तुम्ही फक्त घरच असेल का नाही, रोड असेल, ब्रिज असेल, डॅम असेल, जे काय तुम्ही आजूबाजूला जे कन्स्ट्रक्टेड बघताय, जे एखादा बिल्टअप एरिया जे तुम्ही ऑलरेडी बांधलेलं बघताय, हे काय केलेलं आहे, बांधण्यापूर्वी त्याचं डिझाईन केलेलं असतं. तर हे कशा पद्धतीने बांधलं पाहिजे. आता आपलं कॉलेज आहे, हाऊ इट इज बीन डिझाईन्ड, यस इट इज बीन डिझाईन प्रिव्हियसली. ठीक आहे, यापूर्वी हे डिझाईन केलं की हे कॉलेज या पद्धतीनं असणार आहे, एका रूमची साईज या पद्धतीनं असणार आहे. त्यानंतर इट इज बीन कन्स्ट्रक्टेड, ते बांधकाम पूर्ण केलं. देन इफ देअर इज एनी काइंड ऑफ मेंटेनन्स विच इज रिक्वायर्ड, म्हणजे घराला कुठेतरी क्रॅक पडला आहे, ठीक आहे, काहीतरी रिपेअर अँड मेंटेनन्स तुम्ही बघत असता तुमच्या घरामध्ये, प्लास्टरिंग वरती पॅचेस दिसतात, जास्त पाणी मारलो बाबा, घर बांधत असताना माझ्याकडनं जास्त पाणी मारण्यात आले, किंवा खूप जोराचा पाऊस झाला आणि स्लॅबमध्ये घर गळायला लागलेलं आहे, हे काय होतंय, काहीतरी मेंटेनन्स, रुटीन मेंटेनन्स येतं. किंवा तुम्ही रोडमध्ये बघत असता तुमच्या रोडवरती दर 6 महिन्याला 8 महिन्याला रोडचं रुटीन मेंटेनन्स चालू असतं. रस्ता खराब झालेला असेल तर तो दुरुस्त केला जातो. So what is engineering? Our civil engineering deals with, it deals with the construction sector. What type of construction? Construction of your infrastructural facilities. It may be your buildings, residential buildings, commercial buildings, dams, bridges, roads, highways, whatever the type of the structure we are having. Okay, so civil engineering is that discipline of engineering, once again I will repeat for everyone, which deals with
analysis, design, construction, and maintenance of infrastructural facilities. Maintenance of infrastructural facilities such as your buildings, your bridges, dams, and the roads. Okay, it may be any kind of structure. Now, coming back to the next and very important part of our discussion, that is the second part of our discussion, is nothing but what are the subdomains of civil engineering. Now, we have gone through the civil engineering. What is civil engineering? Civil engineering म्हणजे काय, तर बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत असलेलं. म्हणजे कुठलंही बांधकाम करत असताना आधी आपण प्लॅन तयार करत असतो. म्हणजे हे घर कसं असलं पाहिजे, माझ्या हॉलची साईज काय असली पाहिजे, किचनची साईज काय असली पाहिजे, हे मी तुम्ही ड्रॉ करताय. त्यानंतर ते ऍक्च्युअल मध्ये कन्स्ट्रक्ट करताय. ठीक आहे. सो आपलं जे फील्ड आहे, आपलं जे सेक्टर आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंग, ह्याचे काही सब डोमेन्स आहेत, उपप्रकार ज्याला म्हणता तुम्ही, किंवा टाइप्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. ठीक आहे. मग ह्या बांधकाम क्षेत्रामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत की ज्याचा तुम्हाला अभ्यास असणं आवश्यक आहे, बिंग अँड सिव्हिल इंजिनियर. ठीक आहे. और बिंग द पार्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट, you should know, you must know what are the subdomains of our civil engineering field. ह्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग सेक्टरच्या उपप्रकार कोणते कोणते आहेत. सो यू कॅन सी ऑन द प्रेझेंटेशन विच इज बीन देअर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल टेक एनी डाउट विच इज पुट अप इन द चॅट बॉक्स. Okay, so the first subdomain that we are going to discuss is nothing but the hydraulics and water resource, or we also called as irrigation engineering. Now, what does this branch will give you the information about? Okay, ही नेमकी जी ब्रांच आहे आपली सिव्हिल इंजिनिअरिंगची, ही ब्रांच तुम्हाला काय इन्फॉर्मेशन देणार आहे? What does this branch deals with? So, hydraulics and water resource. If you remember in my last session, I told you water resource. What does it mean? Resource means माध्यम, पाण्याचं माध्यम, वॉटर रिसोर्स. पाण्याचं माध्यम काय आहे आपल्याकडे? पाणी साचून ठेवण्यासाठी आपण काय करत असतो? ठीक आहे. सो वी आर गोइंग टू कन्स्ट्रक्ट द डॅम्स. आपण मोठमोठी धरणं बांधतोय, नदीवरती धरण असतं. ठीक आहे. वी आर गोइंग टू कन्स्ट्रक्ट द कॅनल्स. शेतीसाठी जर पाणी द्यायचं असेल तर आपल्याकडे कॅनल्स असतात, बरोबर आहे. सो व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज the water resources like your dams, reservoirs, canals, small weirs. ठीक आहे. म्हणजे छोटी छोटी, ज्याला तुम्ही म्हटलं बांध टाकले जातं. ठीक आहे. पाणी अडवलं जातं एका ठिकाणी. गावामध्ये वगैरे तुमच्या बघितलं असेल, ओढे असतात, नाले असतात, छोटे छोटे, पाणी अडवलं जातं नदीचं. ठीक आहे. सो which are the resources of water? We called it as your water resource engineering. So construction of these water resource structures, like your construction of the dams, construction of the bridges, construction of the reservoirs, construction of your canals, construction of your weirs. Okay, so these are the some water resource structures जिथे तुम्ही पाण्याची साठवणूक करू शकता. ठीक आहे. कॅनल म्हणजे कालवा, डॅम म्हणजे तुमचे धरण असतील, रिझर्वायर्स छोटे नदीचे, जो नदीचा मुख्य प्रवाह असतो तो कुठेतरी अडून पाणी साचवलं जातं. ठीक आहे. छोटी छोटी वियर्स म्हणजे ओढा, नाला, बंधारा ज्याला तुम्ही असं म्हणता. ठीक आहे. पाणी अडून ते युटिलाइज केलं जातं ॲग्रिकल्चरल पर्पजसाठी. सो आवर फर्स्ट सबडोमेन ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग इज नथिंग बट युअर हायड्रॉलिक्स, वॉटर रिसोर्स और इरिगेशन. आता हायड्रॉलिक्स तुम्ही म्हणताल सर वॉटर रिसोर्स बद्दल तुम्ही सांगितलं, हे हायड्रॉलिक्स म्हणजे नेमकं काय? हायड्रा मीन्स वॉटर. Hydra means water. Hydraulics structures are nothing but water resource structures where you are going to store the water. Where you are going to store the water. ठीक आहे. Hydraulics are water resource. It belongs to the same field. Okay, same range. Irrigation is your पाटबंधारे, ज्याला तुम्ही मराठीत पाटबंधारे विभाग असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. पाटबंधारे विभाग याच्यामध्ये काय केलं जातं, तर शेतीसाठी पाण्याचा सप्लाय कसा असला पाहिजे, मग कुठल्या प्रकारची पाईपलाईन आहे, ठिबक सिंचन आहे, कुठल्या प्रकारची सिंचन पद्धती अवलंबलेली आहे. ठीक आहे. मग ते करण्यासाठी तुम्ही पाणी साचवता. मग पाणी कशात आहे? धरणातलं पाणी आहे शेतीला, का कालवा गेलेला आहे, कालव्याचं पाणी आहे तुमच्या शेतीला. ठीक आहे. किंवा एखाद्या नदीचा मुख्य प्रवाह तुमच्या गावातून जातोय. ठीक आहे. तिथून तुम्हाला वॉटर भेटते तुमच्या शेतीसाठी. मग हे जे काही सोर्सेस ऑफ वॉटर आहेत याचा जो आपण स्टडी करतो, दॅट इज नथिंग बट युअर हायड्रॉलिक्स अँड वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग. ओके, आय एम जस्ट गिविंग द इंट्रोडक्टरी पार्ट, telling about the introductory part of this subdomain, sir. Each and every subdomain we are going to discuss in detail at the end of our after this particular
presentation. Okay, because we are going to go in detail about each and every subdomain. Okay. Second subdomain of our civil engineering field is nothing but remote sensing and GIS. Now, what is remote sensing? What is GIS? Yesterday we have again discussed. Okay, what is remote sensing? Remote sensing is nothing but art of gathering the information about the object, that is gathering or collecting the information about the object without being in physical contact with that particular object. एखाद्या ऑब्जेक्टच्या फिजिकल कॉन्टॅक्टमध्ये न येता त्या ऑब्जेक्ट बद्दल इन्फॉर्मेशन मिळवणे, दॅट इज थ्रू दी सॅटेलाइट्स. जे आपल्याकडे सॅटेलाइट्स आहेत लॉन्च केलेले, ठीक आहे, त्या सॅटेलाइट्सद्वारे आपण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतोय. और सेकंड अदर ऍप्लिकेशन ऑफ दिस रिमोट सेन्सिंग इज नथिंग बट द ट्रॅकिंग ऑफ अन ऑब्जेक्ट. एखादा ऑब्जेक्ट भूतलावरती कुठल्या लोकेशनवरती आहे त्याचे लोकेशन फाइंड आउट करणे, ट्रॅकिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट. GIS, that is your geographical information system, collection of the information. Okay, so that is the next subdomain of our civil engineering field. Third field of our civil engineering branch is nothing but your structural engineering. Now, this structural engineering or this particular field is very important. Why? Because in this particular field we are going to discuss about our structural elements and their design or the construction philosophy. Okay, now which are our building structural elements? Yesterday we have discussed. जसं तुमच्या गाडीला पार्ट्स असतात, बरोबर आहे, किक आहे, तुम्ही किक यूज करताय, तुम्ही हेडलाइट यूज करताय, तुम्ही ऍक्सेलरेटर मूव्ह करत असता, तुम्ही हॉर्न वाजवताय, त्यासाठी बटन दिलेलं असतं. ठीक आहे, गाडी स्टार्ट करण्यासाठी सेल्फ स्टार्टचं बटन आहे. हे काय झाले? दीज आर दी पार्ट्स ऑफ युअर व्हेकल. तसंच आपल्या बिल्डिंगमध्ये आपल्या बिल्डिंगचे काही महत्वाचे पार्ट्स असतात की जे महत्वाचा रोल प्ले करत असतात कुठल्याही कन्स्ट्रक्शनमध्ये. मग त्याला काय म्हटलं जातं? दीज आर युअर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स. आपल्या बिल्डिंगमध्ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कुठले कुठले असतात रे? सो इन आवर बिल्डिंग आवर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आर युअर कॉलम्स, बीम, स्लॅब्स अँड युअर फुटिंग्स. ओके, कॉलम, बीम, स्लॅब आणि फुटिंग हे आपले स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आहेत. ठीक आहे, मग ह्या जे स्ट्रक्चरल एलिमेंट आहेत याचं डिझाईन कसं केलंय, म्हणजे कॉलम कसा बांधकाम केलाय, कॉलमचं बांधकाम कसं केलंय, स्लॅब कसा बांधलेला आहे, एखादा बीम कसा बांधलेला आहे. ठीक आहे, आय होप यू आर फॅमिलियर विथ दिस वर्ड्स. कॉलम म्हणजे नेमकं काय असतो, बांधकाम सर्वांनी बघितलेलं आहे अशी माझी अपेक्षा आहे. कॉलम म्हणजे नेमका कुठला पोर्शन, मी काय आपल्या पुढच्या पिक्चर्समध्ये सुद्धा दाखवेल तुम्हाला. ठीक आहे, रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये डिस्कस करत असताना. तो हे जे आपल्या बांधकामाचे जे मुख्य भाग आहेत, ठीक आहे, त्याचं डिझाईन कसं असतं, त्याचं कन्स्ट्रक्शन कसं केलं जातं, त्याचं ॲनालिसिस कशा पद्धतीने केलं जातं, दॅट पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन आवर स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग field. Okay, in our structural engineering field. Then the next subdomain that we are going to discuss is nothing but surveying. पुढची सबडोमेन आपली जी आहे that we called it as a surveying. Now what is surveying? Which are required for that particular construction. मग सर्वेइंग कशाशी डील करते? दोन पार्ट्स, the relative position of an object. सेकंड, टू टेक आउट दी मेजरमेंट्स. म्हणजे बांधकामामध्ये मेजरमेंट्स किंवा मेजरमेंट्स घेणे, मोजणी करणे हा एक महत्वाचा फॅक्टर असतो ना कुठल्याही बांधकामासाठी, बरोबर आहे. जर तुम्हाला बांधकाम करायचं, तुमच्याकडे 1 एकर जागा आहे, कसं कळेल तुमच्याकडे 1 एकर जागा आहे? एनीवन? हाऊ कुड यू कम टू नो दॅट यू आर हॅव्हिंग 1 acres ऑफ द लँड? फॉर दॅट यू आर गोइंग टू टेक आउट दी मेजरमेंट्स. माझ्याकडे 5 एकर शेत आहे, कसं माहिती आहे तुम्हाला 5 एकर आहे? 7/12 वरती आहे सर, 5 एकर लिहिलेलं आहे, पण ते 5 एकर हे कुणी मोजलेलं आहे? सो व्हॉट ऍक्च्युअली वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक आउट दी मेजरमेंट्स. आपण ऍक्च्युअल मध्ये तो एरिया काउंट करतो की माझ्याकडे 5 एकर जागा आहे, ही कशी कॅल्क्युलेट केलेली? तर माझ्या जी जागा असेल त्या जागेची लांबी सपोज 50 मीटर लांबी आहे, 50 मीटर रुंदी आहे सर. ठीक आहे, मग त्याच्यावरनं तुम्ही त्याचा एरिया काढता. एरिया इज नथिंग बट यू आर गेटिंग द डायमेन्शन्स, किती स्क्वेअर मीटर जागा आहे किंवा किती स्क्वेअर फूट जागा माझ्याकडे अवेलेबल आहे. मग हे मेजरमेंट्स जे घेत असतो दॅट इज द इसेन्शियल पार्ट ऑफ द our field, that is civil engineering, and we called it as a surveying. So in the surveying we are going to deal with the 2 points, that is first is nothing but finding the relative position. म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टची पोझिशन फाइंड आउट करायची. ठीक आहे,
You can use the GPS also, global positioning system. Okay, finding the relative position of an object with respect to our mean sea level. आपली जी mean sea level आहे, ठीक आहे, समुद्र सपाटीपासून त्याची किती उंचीवरती आहे, ठीक आहे. So finding out the relative position of that object or finding out the point of elevation. एखादा ऑब्जेक्ट उंच आहे, सपोज मी खाली आहे आणि 10व्या मजल्यावरती एखादा माणूस उभा आहे, तर माझ्यापासून त्या 10व्या मजल्यावरती जो माणूस उभा आहे ह्याच्यामध्ये किती अँगल होतोय, काहीतरी स्पेसिफिक अँगल होईल. तो किती उंचावरती आहे माझ्यापासून, 10व्या मजल्यावरती आहे, म्हणजे ऍक्च्युली किती हाईट आहे, तर आपण काय करतो त्यासाठी मेजरमेंट्स घेतो. सो दॅट पार्ट ऑफ मेजरमेंट्स वी आर गोइंग टू इन्क्लूड इन आवर सर्विंग सबडोमेन. ओके, वन्स अगेन आय विल रिपीट फॉर एव्हरीवन. स्टील इफ यू फील सर हा पार्ट मला समजलेला नाहीये किंवा मला हे अंडरस्टँडिंग साठी डिफिकल्ट जात आहे, प्लीज पुट इट इन द चॅट बॉक्स. आय विल डिस्कस ऑन दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट ओनली. ठीक आहे, लगेच चॅट बॉक्स मध्ये टाका, सो दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. नेक्स्ट सबडोमेन दॅट वी आर गोइंग टू डील. Yes, I will take some points. Yeah, at the beginning, due to that internet connectivity interruption, my voice is not coming towards you. Yes, if you have the doubt, you can put it in that chat box, like your Google Maps or anything. Okay. So surveying measurements and finding the relative position. Okay. Next subdomain of our civil engineering field is transportation engineering. Now, what is transportation engineering? As I said earlier, again, I will remind the same thing in our previous session. Okay. Transportation engineering is the subdomain of civil engineering which deals with the study of 4 modes of transportation. What is transportation engineering is all about? Transportation engineering is all about studying the 4 modes of transportation. Which are the 4 modes of transportation? Your roads, your railways, your airways and waterways. We call these 4, we called it as a 4 modes of transportation. So design, analysis, construction of these 4 modes of transportation. म्हणजे रस्ता कसा बांधायचा आहे, रेल्वेचा जो ट्रॅक असतो तो कशा पद्धतीने आपण बांधकाम करतो, त्याचं एअरपोर्टमध्ये एअरपोर्टचं कन्स्ट्रक्शन कसं केलं जातं, वॉटरवेज मध्ये जिथे तुमचे जहाज थांबवले जातात, पार्किंग केलं जातं, ज्याला हार्बर्स अँड डॉक्स अँड हार्बर्स असं म्हटलं जातं, ते कशा पद्धतीने कन्स्ट्रक्ट केले जातात. ठीक आहे. सो व्हॉट आर दी मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन दॅट वी आर हॅव्हिंग. सो वी आर गोइंग टू discuss in detail about that 4 modes of transportation. That is your transportation engineering. Okay. Then next subdomain is your geotechnical engineering. Now geo, if somebody asks you what is geotechnical engineering, what we are going to relate it. Okay, I will use the pointer. Geo, what is geo? Geo is nothing but soil. Okay, geo म्हणजे काय असतं, सॉइल. सो स्टडी ऑफ द सॉइल. Geotechnical engineering is that subdomain of civil engineering. Geotechnical engineering is that subdomain of civil engineering which deals with the study and behavior of soil, under the different loading and changing conditions. आता बांधकामामध्ये सगळ्यात मुख्य भाग असतो म्हणजे त्या बांधकाम कशावरती उभा आहे. तुमचा बांधकाम कशावरती असतं रे, तर ते बांधकाम असतं तुमच्या मातीवरती, बरोबर आहे. मग ह्या मातीचं परीक्षण, त्या मातींच्या गुणांची पडताळणी करणे, त्या मातीचा अभ्यास करणे हा सगळ्यात महत्वाचा भाग असतो, कारण त्या मातीवरती तुमची पूर्ण इमारत उभी असते. मग जर ती माती जर कच्ची आहे आणि त्याच्यावरती तुम्ही बांधकाम करायला जाताल, काय होणार आहे, स्ट्रक्चर कोलॅप्स होणार. त्यामुळं जिओटेक्निकल इंजिनिअरिंग मध्ये आपण काय करतोय. सो इन जिओटेक्निकल इंजिनिअरिंग वी आर गोइंग टू डील विथ द स्टडी ऑफ द सॉइल, टाइप ऑफ द सॉइल और बिहेवियर ऑफ द सॉइल अंडर द डिफरंट लोडिंग अँड चेंजिंग कंडिशन्स. आता भारतामध्ये टेम्परेचर सर्वत्र सारखं आहे का, नाही. सॉइल कंडिशन सारखी आहे का, नाही. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये काळी माती, तुम्ही बेंगलोर कर्नाटक रिजन मध्ये जाताल तिथे लाल माती आहे. मग त्या मातीमध्ये कशा पद्धतीचं कन्स्ट्रक्शन असलं पाहिजे. ओके, बिकॉज सॉइल इज द बेस अँड द फाउंडेशन ऑफ एनी स्ट्रक्चर.
कुठले बांधकाम जर तुम्हाला करायचं असेल तर आधी तिथे त्या सॉइलचं परीक्षण करणे, त्या मातीचं परीक्षण करणे, त्याच्या गुणधर्मांची पडताळणी करणे हे एक महत्वाचा फॅक्टर असतो. So in geotechnical engineering, we are going to deal with the study of the soil. Okay, I hope you got that. Next subdomain is your environmental engineering. Okay, now what is environmental engineering? So in the environmental engineering, we are going to discuss the water supply engineering. We are going to discuss sewer lines, that is design of the sewer lines, then solid waste management, as we have discussed in our previous session also. Okay, जलशुद्धीकरण कशा पद्धतीने केलं जातं, पाण्याचे कुठले कुठले गुणधर्म तुम्ही पडताळणी केली पाहिजे, जे आपण बांधकामामध्ये जे वॉटर यूज करतोय किंवा जे तुमचं ड्रिंकिंग वॉटर असतं त्याच्या कुठल्या फिजिकल प्रॉपर्टीजचा अभ्यास तुमच्याकडे असणं आवश्यक आहे. ठीक आहे. सो वॉटर सप्लाय, देन डिझाईन ऑफ द सिवर लाईन्स, घरामध्ये जे ड्रेनेज कनेक्शन दिलेलं असतं हे कशा पद्धतीने दिलेलं असतं ते डिझाईन करायचं काम इंजिनियरच करत असतात, सिव्हिल इंजिनियर. ठीक आहे. पाईप कसा टाकायचा आहे, किती बेंड्स वापरायचे आहेत, घराच्या लोकेशननुसार किंवा घर ज्या पद्धतीने बांधलेलं आहे त्यानुसार तुमचं ते सिवर लाईनचं डिझाईन येतं. ठीक आहे. आणि त्यानंतर आहे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, घन कचरा व्यवस्थापन. तुमचं पोल्युशन जे ऑकर होते ते कशा पद्धतीने तुम्ही प्रिव्हेंट करू शकता, त्याचे कॉजेस काय. सो कॉजेस अँड रिमेडियल मेजर्स फॉर द पोल्युशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट in our environmental engineering part. The next subdomain is your construction technology. So in the construction technology, we are going to deal with the which kind of material that you are going to use. It may be your cement, sand, coarse aggregate, म्हणजे बांधकामामध्ये वापरण्यात येणारे वाळू, खडी, सिमेंट, जे काही मटेरियल वापरताय त्या मटेरियलची पडताळणी करणे, ते वापरणे योग्य आहे का, बांधकामासाठी योग्य आहे का. सो इन द कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी आपण बिल्डिंग मटेरियल्स ह्या दोन ब्रँचेस कॉमन आहेत. ठीक आहे. दीज आर डिपेंडंट ऑन इच अदर. बिल्डिंग मटेरियल्स मध्ये त्या मटेरियलच्या क्वालिटीवरनं तुम्ही स्टाईल ऑफ कन्स्ट्रक्शन डिझाईन करत असता. म्हणजे कॉन्क्रीट कसं बनवायचं आहे, किती प्रोपोर्शन मध्ये बनवायचं आहे, त्यासाठी कुठली टेक्नॉलॉजी तुम्ही वापरताय, कुठल्या लेटेस्ट इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही यूज करताय. ठीक आहे. मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंट्स तुम्ही यूज करताय तुमच्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये. ठीक आहे. सो बिल्डिंग मटेरियल्स अँड कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी, वी आर गोइंग टू डील about the materials that are used in the construction as well as some techniques, modernization, which modern instruments you are going to use. And the last subdomain that we are going to discuss is nothing but your architecture and town planning. Now town planning, एखाद्या शहराचं व्यवस्थापन कसं असलं पाहिजे. जर तुम्ही एखाद्या शहराचं मध्ये आता तुमच्याकडे जागा आहे, 5 एकर जागा आहे, तुम्ही छानपैकी एक सिटी तयार करणार आहात, मस्तपैकी एक 10 अपार्टमेंट्स तुम्ही कन्स्ट्रक्ट करणार आहात. ठीक आहे. मग हे 10 अपार्टमेंट कन्स्ट्रक्ट करत असताना किंवा एखादा एरिया ज्यावेळेस तुम्ही डेव्हलप करत असता त्या एरियामध्ये काय बेसिक अम्युनिटीज असल्या पाहिजेत. जसं सांगितलं, इंडियाज फर्स्ट वेल प्लॅन सिटी इज नथिंग बट युअर चंदीगड सिटी. ठीक आहे. आपल्या भारतामध्ये उदाहरण द्यायचं झालं तर चंदीगड सिटी आहे. इट इज द इंडियाज फर्स्ट वेल प्लॅन सिटी. ठीक आहे. की ज्यामध्ये रस्त्यांचं व्यवस्थित वर्गीकरण केलेलं आहे, एरियाज डिवाइड केलेले आहेत वेगवेगळ्या सेक्शन्समध्ये. म्हणजे सेक्शन 1 मध्ये रेसिडेन्शियल झोन आहे, कमर्शियल झोन इथं आहे. ठीक आहे. हॉस्पिटल, प्रत्येक एरियामध्ये एक हॉस्पिटल आहे, एक शाळा आहे, एक प्लेग्राऊंड आहे. ठीक आहे. चांगल्या प्रकारचे रस्ते आहेत. तर काय वेल प्लॅन्ड आहे, तो जो एरिया आहे तो वेल प्लॅन्ड आहे, एकदम व्यवस्थित डेव्हलप केलेला आहे. म्हणजे ज्या बेसिक अम्युनिटीज आहेत हे सगळ्या बेसिक अम्युनिटीज त्यांनी प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत आणि इन अ प्रॉपर वे दे हॅव अरेंज दॅट पर्टिक्युलर सिटी. आपल्या महाराष्ट्राबद्दल जर उदाहरण घ्यायचं झालं तर पुण्यामध्ये तुम्ही ऐकलं असेल मगरपट्टा सिटी. ठीक आहे. जे उदाहरण सांगायचं, लवासा सिटी आहे आपल्याकडे. ठीक आहे. इट्स अ वेल प्लॅन सिटीज. ठीक आहे. बेसिक अम्युनिटीज सगळ्या प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत, चांगल्या प्रकारचे रस्ते आहेत आणि वर्गीकरण केलेले. एक मोठा एरिया छोट्या छोट्या सेक्शन मध्ये डिवाइड केला आहे. एक रेसिडेन्शियल एरिया आहे, त्याच्या आसपास 100 मीटरवरती एक प्लेग्राऊंड आहे, एक हॉस्पिटल आहे, एक स्कूल बिल्डिंग आहे. ठीक आहे. चांगल्या प्रकारचे रस्ते आहेत, मुख्य रस्त्याला कनेक्ट करणारा एक रस्ता आहे. सो ऑल द अम्युनिटीज आर देअर. प्लस इन द आर्किटेक्चर पार्ट व्हॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वेदर ऑल दी स्ट्रक्चर्स जे काही तुम्ही बांधकाम करत आहात, इट इज गोइंग टू फॉलो दी रूल्स अँड रेग्युलेशन्स विच आर बीन सेटअप बाय द कॉम्पिटंट गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज. हे जे काही तुम्ही बांधकाम करणार आहात, हे जे काही प्लॅनिंग करणार आहात एखाद्या सिटीचं किंवा एखाद्या एरियाचं, वेदर इट इज गोइंग टू ओबे ऑल द बायलॉज, बिल्डिंग बायलॉज ज्याला तुम्ही म्हणताय, बांधकामासाठी जी नियमावली आहे ते फॉलो करतायत का, वेदर इट इज गोइंग टू ओबे ऑल द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑर नॉट.
Okay, so this is all about the some introductory part about the our civil engineering field. Okay, these are, we called it as the subdomains of our civil engineering field. Okay, so from our next lecture we are going to discuss each and every subdomain in detail. Okay, what are the contents, what are the applications, and how we are going to use it. Okay, that part we are going to discuss in our next session. So meanwhile, I will take your attendance for this particular time. If you have the doubt in your mind, please put it in the chat box. We are going to resolve it. Okay.